Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. വിഷു ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? വിഷു Then, ആഘോഷിച്ചോ? ആഘോഷിച്ചു മാം, കുഴപ്പമില്ല. കണിയൊക്കെ കണ്ടോ? കണിയൊക്കെ Yes, കണ്ടോ? ma'am. കണ്ടു മാം. ഓക്കെ. പ്രയർ ആരാണ്? പ്രയർ. ഞാനാണ് മാം. ഓക്കെ. Okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Dear Lord, as we gather in this virtual classroom, we ask for your guidance and wisdom. Help us to learn and grow, to understand and apply two lessons, and to support one another in our educational journey. May our time together be fruitful and exciting. Thank you. Okay. Then sign in. Sign in, ma'am. Good afternoon, everyone. Welcome to our online class. I am Remya, and I would like to extend a warm welcome to our respected teacher Ashwati Miss. We are excited to learn from you and engage in discussions. Let us make the most of this virtual classroom and have a productive section. Thank you, Ashwati Miss, for joining us today. Okay, thank you. Thank you. Then thought of the day. ഞാനാണ് മാം. True education should be expressed in character. യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് പ്രകടമാകേണ്ടത്. Okay. Then let's go to our chapter. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാമോ ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷില്? വെൽനെസ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യാവോ? ആർക്കാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് പറയാനായിട്ട്? ആരെങ്കിലും ഒരാള് റെഡി ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്, എത്ര ക്ലാസ് ആയി? 2 ക്ലാസ് ആണോ മൊത്തമായത്? ടോട്ടൽ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 2 or 3? Yeah, 2 already finished. Now this is the third one. ഓക്കെ. അപ്പോ ആ 2 ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സമപ്പ് ചെയ്യാൻ ജൂലിക്ക് പറ്റുമോ? ജൂലി പ്രജീഷ്. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ശ്രമിക്കുക, ട്രൈ ചെയ്യാം. Okay, I will try, ma'am. Okay. The chapter of first unit is modern concept of health, physical fitness and wellness. Then physical fitness means health. First, health. Health is the mental and physical, social development is the meaning of health. For getting good health, we should practice yoga, and yoga means getting free from other tensions, illness and all. And also we must sleep 6 to 8 hours and avoid smoking and alcoholic, and our whatever we have the negative thoughts and all, then free from this all kindness of disorders, we get good fitness, health. Good health means when we feel bad emotions and all, we must share our things to one we must believe, and we can share our feelings and all, we can share our friends, and we take yoga and all, then we get a free mind from tensions and all. Then
and also this external factor of fitness means wellness means climate and surroundings, our atmosphere. We can go through the our surroundings and hot and cold, rain. These are the factors and external factors of the wellness of a person. Then when we get emotions and all, we can go through the tour and we can go out with our family. Then we can get an enjoyable moments and all. For example, temple or other monuments and all, we can go and see, or church. Then spiritual health or spiritual positive energy we get from all the tensions and all. We can these are only ma'am. Okay, Thank you. വലിയൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കും കേട്ടോ, ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. ജൂലിക്ക് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് തരാം, അതായത് അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങി എല്ലാവരും, അതായത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ചെറിയൊരു സമപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങള് എഴുതി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഞാനത് വായിപ്പിക്കും. അത് ആരാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല, കാരണം ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മാത്രമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Okay, ma'am. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിൽ സമപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, റീഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും, നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം, നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്കത് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ ജൂലി എന്ത് ചെയ്തു, സമപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നിങ്ങള് ആ കോർഡിനേഷൻ വരുമെന്ന് മൈൻഡിൽ റീഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്ത് തുടങ്ങി കോർഡിനേഷൻ വരെ. കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തമ്പ് ചെയ്യാം. വായിച്ചു മാം, വായിച്ചു. Okay. Then first one is strength ആണ്. Strength is a health related component of physical fitness that relates to the capacity of the muscle to exert force. എന്താണ് മനസ്സിലായത് സ്ട്രെങ്ത് വായിച്ചപ്പോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ? Strength means getting energy to do the work. Getting energy to do the work. അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. ജൂലി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. Getting energy to do the work. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? എനർജി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ എന്തൊരു ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിലോ റീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അല്ലെ?
പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ജോലി ആവട്ടെ, ഇത് വീട്ടു ജോലി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലി ആവട്ടെ, നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ജോലി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ജോബ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വർക്ക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനർജിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എന്താകുന്നു? സ്ട്രെങ്ത് ആകുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശക്തിയാകുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് endurance ആണ്. A health related component of physical fitness that relates to the muscles ability to continue to perform without weakness. എന്താണ് പറയുന്നത്? എൻഡ്യൂറൻസ് എന്താണ്? എന്താ മനസ്സിലായേ? സഹനശേഷിയാണ്. എന്താണ്? അതെ അതെ, അങ്ങനെ പറയാം. സഹനശേഷി, സഹിഷ്ണുത, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെ. എന്താ മനസ്സിലായത്? Ability to do the work without weakness, sickness or weakness. എബിലിറ്റി ടു ഡു ദ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് സീക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് വീക്ക്നെസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് നമുക്ക് ടയർഡ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയാം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെടുന്ന സമയത്ത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി ആകെ വീക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തമേ എന്ത് ചെയ്യും? ടോട്ടലായിട്ട് വീക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഒരു വർക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എൻഡ്യൂറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവാതെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്ത്തും എൻഡ്യൂറൻസും ക്ലിയർ ആണോ? രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പീഡാണ്, അല്ല സോറി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, a health related content of physical strength that relates to the range of motion available at a job. എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി? Flexibility means free to do, means body must be free when we do the work. അതെ, ഫ്രീ ടു ഡു ആണ്. അതായത് ശരീരത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഫ്രീ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിക്കും വഴക്കമുള്ളതാവണം. അതിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബോഡി ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കിച്ചണില് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഷെൽഫിലായിട്ട് ഒരു സാധനം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? പറ്റോ? No, ma'am. ഇല്ല. നമ്മളൊരു സാധനം എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ ബോഡി പാർട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം? നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കി. കാല് തുടങ്ങി മുകൾ ഭാഗം വരെ വരെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഉപ്പുറ്റിയും പൊന്തും അല്ലെ, ഇല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ നടു, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നടുഭാഗമില്ലേ, സ്പൈനലിന്റെ ഭാഗമില്ലേ, അത് ചരിയൂലേ? അതിനൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? നമ്മുടെ ഷോൾഡർ റേസ് ആവില്ലേ? ഉയരൂല്ലേ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ? നമ്മളെ കൈ എന്താണോ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൈയും അവിടെ റേസ് ആവും, നമ്മുടെ ഷോൾഡറും അവിടെ റേസ് ആവുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊത്തം എന്താ പറയാ ബോഡി മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു സാധനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തറ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്, ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുക നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ? നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ? Hand movement, backbone movements. Leg, ma'am. Leg will also move. ലെഗ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആം അല്ലെ? കൈ ഉണ്ടാവില്ലേ? കൈ ചലിക്കില്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് വേണം?
അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം ബോഡി പാർട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് സാധ്യമാകുള്ളൂ. പലതരത്തിലുള്ള ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കേട്ടോ, വഴക്കം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിനടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് സ്പീഡ് ആണ്. A skill related component of physical strength that relates to the capacity to perform a movement within a short period of time. എന്താ മനസ്സിലായേ? To do a work within few hours. സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് കമ്പോണന്റുമായിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളില് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനുള്ളില് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവ്. ഇത് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് എന്താ പറയാ ഇവിടെ സക്സസ് ആവുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അയാൾ വിജയിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അയാളുടെ ശരീരം കൃത്യമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളില് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബോഡിയുടെ എബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് പറയാ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് എജിലിറ്റി ആണ്. എജിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. A skill related component of physical fitness that relates to the rapidly changing the position of the entire body in space with the speed and efficiency. ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനം, അതായത് ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ അതിവേഗം സ്പീഡായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പൊസിഷൻ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അതായത് അതിവേഗം, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് എജിലിറ്റി എന്നാണ് പറയാം. ഇപ്പൊ വോളിബോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്? എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ? എജിലിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ വോളിബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ആളുകളും വോളിബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടില്. അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൊസിഷൻ അതിനകത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും വോളിബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങള്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ തന്നെ പറയാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പറയാം. ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ബോഡിയുടെ? ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തേ. Yes. While kicking the sides and all, we can change our body's movements. അതെ, അതായത് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ അതായത് ഓരോ ബോള് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരാള് ബോള് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? അയാളുടെ ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കില്ല അയാള് നിൽക്കുന്നത്. ബോൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ പൊസിഷനും ബോഡി പൊസിഷനും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ആദ്യം ചിലപ്പോ ബോൾ വരുമ്പോൾ അയാള് തട്ടിയ ഭാഗത്തായിരിക്കില്ല പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അയാൾ തട്ടുന്നത് അല്ലെ? അതിനകത്ത് പല പല മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ എന്താണ് അയാളുടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ആ ഗെയിമിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ ബോഡി പൊസിഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 4 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? സ്ട്രെങ്ത്, എൻഡ്യൂറൻസ്, സ്പീഡ്, എജിലിറ്റി. ഓക്കെ ആണോ? ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മാം. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? 5 എണ്ണം പറഞ്ഞു. Miss, what is the meaning of endurance? എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് സഹിഷ്ണുത എന്നൊക്കെ പറയും, സഹനശക്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുറുചുറുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയും ഉദ്ദേശിക്കാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർഡിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന്. A skill related component of physical fitness that relates to the capacity to use the sense such as sight and hearing together with the body parts in performing motor tasks and evenly and accurately. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചപ്പോ എന്താ മനസ്സിലായത്? When we conduct a program, we should coordinate that programs arranged in order, proper order and all. ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി നല്ല ഓർഡറോട് കൂടിയൊക്കെ ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീഡിങ് ദ പ്രോഗ്രാം വെൽ. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞു, വോളിബോൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ കോർഡിനേഷൻ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ സെൻസ് അറിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് അതിന് കണക്കായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലേ, എത്ര സെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്? എത്ര സെൻസാ ഉള്ളേ? 5 സെൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സെൻസസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദെൻ കേൾവി, അതായത് ഇയർ, ചെവി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുകൊണ്ട്, അതായത് കണ്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ജോലി അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസസിന്റെ, അതായത് കാഴ്ച കൊണ്ടോ കേൾവി കൊണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം പലതരത്തിൽ, അതായത് അവിടെ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾവി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം? നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. ആക്ടിങ്, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മാഡം, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാൻസിങ് കൊടുത്തൂടെ? ഡാൻസിങ് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണോ? അത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കില്ലാണോ ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആണ്, അല്ലെ? സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, കാഴ്ച, കേൾവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതായത് പാട്ടിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസ് കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ കേൾവിയുടെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണികളെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മുമ്പിലെ സദസ്സിലാണ് നമ്മളത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ കാണികളെ കാണുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ കാഴ്ച ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ അതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കാല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള, അല്ലെ, ആമ, ലെഗ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാൻസിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡാൻസിങ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള സെൻസസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബോഡി പാർട്സിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്, കോർഡിനേഷനിലെ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. സോ ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഡാൻസിങ്. പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് വരുമോ മിസ്സേ? പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് ഇല്ല, നമുക്ക് ഡാൻസിങ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ മിസ്. ഡാൻസിങ്
എജിലിറ്റി ഒന്ന് പറയോ? എജിലിറ്റി ഒന്നും കൂടി പറയണം. എജിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള കഴിവാണ് എജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു വോളിബോൾ ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബോളിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മാറ്റുന്നത് ബോഡിയുടെ. യോഗ യോഗ ഓക്കെ, യോഗ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ വോളിബോൾ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നത്. പൊസിഷന് മാറ്റം വരും, പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ എന്താ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പൊസിഷൻ അതിവേഗം മാറ്റുന്നതിലുള്ള കഴിവാണ്. ഈ ഫുട്ബോള് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വോളിബോൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡിലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ തട്ടാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ തോറ്റു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയല്ലേ മാം? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് ആക്കുമ്പോഴും സ്ലോ ആക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, അങ്ങനെയും പറയാം, അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയി? അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കേസിലുള്ള കാര്യം തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അടുത്തതിലോട്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ. Okay. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് വരെ വായിക്കുക. വായിച്ചോ? ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് 3 തരത്തിലുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. അത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, ദെൻ കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണത്? HRPF എന്ന് പറയും. എന്താണ് ആ PDF കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? Health means health related physical means that is full power with our body, full strength and power we are doing work or living with full health, full power. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരട്ടോ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താ? രമ്യ പറയൂ. രമ്യ ഓക്കെ. അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൊത്തം എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി, പവർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഫുൾ പവർ. വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ പവർ. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. It is the power or capacity to live a full and efficient life that one is capable of
ബീയിങ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫില് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉള്ള ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. And the first one, heading കൊടുത്തോ, health related physical fitness. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് ഒരു സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി എൻഡ്യൂറൻസ്. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാമെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി എൻഡ്യൂറൻസ്. Endurance, ma'am. ENDURANCE, endurance. ഈ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി എൻഡ്യൂറൻസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക. ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, HEART, ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, lungs, lungs, and blood vessels, to supply oxygen, to the body during prolonged physical activity. അതായത് എഴുതിയോ നിങ്ങള്? The ability of the heart, legs and blood vessels to supply oxygen to the body during prolonged physical activity. എഴുതിയോ? Ma'am. Yes, ma'am. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം, അതായത് ഹാർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സ്, ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം, അത് ഹാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ലങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം റണ്ണിങ്, സ്വിമ്മിങ്. അതായത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോഴോ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഓട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നീന്തൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്വിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രൊലോങ്ഡ്, അതായത് കുറെ നേരം ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് റണ്ണിങ്, സ്വിമ്മിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ സമയത്ത് എന്താവശ്യമാണ്, ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിന്. അത് ആരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അത്
ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ, ഓർഗൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്സിജൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം റണ്ണിങ്, സ്വിമ്മിങ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതൊരു കപ്പാസിറ്റി ആണല്ലോ ബോഡിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിജൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. Okay, okay. Then second point ആണ് മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്ത് കേട്ടോ. ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്ത്. എഴുതിയോ? മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്ത് എഴുതിയോ? യെസ്. Yes, ma'am. ഓക്കെ. മാക്സിമം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം. The maximum amount of force, the maximum amount of force the maximum amount of force a muscle or muscle group, a muscle or muscle group can exert, exert, E-X-E-R-T, exert. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. The maximum amount of force a muscle or muscle group can exert. എന്താണ്? അതായത് ഇതൊരു എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ മസിൽസിന് ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ശക്തി. നമ്മുടെ മസിൽസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പരമാവധി ശക്തി ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? എന്താണ് അപ്പൊ മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുക? ലിഫ്റ്റ് വെയിറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, വെരി ഗുഡ്. ലിഫ്റ്റിംഗ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് മസ്കുലാർ സ്ട്രെങ്ത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ലിഫ്റ്റിംഗ് വെയിറ്റ്സ്. രണ്ട് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് മസ്കുലാർ എൻഡുറൻസ്. മസ്കുലാർ എൻഡുറൻസ്, ENDURANCE, മസ്കുലാർ എൻഡുറൻസ്. ഇനി അതിന്റെ റിപ്പീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. The ability of muscles, the ability of muscles to sustain repeated contractions over time without getting tired. The ability of muscles to sustain repeated contractions over time without getting tired. എഴുതിയോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. Yes, ma'am. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അതായത് തളർച്ചയില്ലാതെ പേശികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചലനം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടയർഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേശികളെ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, അതിനെയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേശികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യാതൊരു ടയർഡ്നെസ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് മസ്കുലാർ എൻഡുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? തളർച്ചയില്ലാതെ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ
നേരത്തെ ലിഫ്റ്റിംഗ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഡാൻസിങ്, നമ്മുടെ പേശികൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മളത് നിർത്തുന്നില്ല, റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. സൈക്ലിംഗ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുഷപ്പ് എടുത്തില്ലേ നമ്മള്? പുഷപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? വാമപ്പ് നമുക്ക് പറയാം. എന്നാലും പുഷപ്പും സൈക്ലിങ്ങും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. പുഷപ്പ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. നമ്മളത് നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഓക്കെ, പുഷപ്സ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ്. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി? ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ്സ്. ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എഴുതിക്കോളൂ. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മീൻസ് the ability of joints to move through their full range of motion. The ability of joints to move through their full range of motion. ഒന്നും കൂടെ പറയോ മിസ്? The ability of joints to move through their full range of motion. എന്താണ്? അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡാൻസിങ് പറയാം, അല്ല സ്ട്രെച്ചിങ് പറയാം, യോഗ പറയാം. ഇതൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് യോഗ. Okay, miss. Okay. The next one, skill related physical fitness ആണ്. ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ഈസ് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്? PDF-ലുള്ള കാര്യം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Okay. Skill-related physical fitness. This consists of those contents of physical fitness that have a relationship with the enhanced performance in sports and motor skills. The elements are commonly defined as speed, agility, and coordination. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്കില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുന്നു. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആവാം. അങ്ങനെ പലതരത്തില് നമ്മുടെ സ്കില്ലുമായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ സാധാരണയിൽ നിന്നല്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഓടാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കതിനെ അതിന്റെ എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട്, എജിലിറ്റി ആയിട്ട്, കോർഡിനേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ.
ഇനി സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് എജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എജിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എബിലിറ്റി ടു മൂവ് ക്വിക്ലി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാനുമുള്ള ഒരു കഴിവാണ് എജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എഴുതുക കേട്ടോ, എജിലിറ്റി. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക. എബിലിറ്റി ടു മൂവ്, എബിലിറ്റി ടു മൂവ് quickly, ability to move quickly and change direction. Ability to move quickly and change direction. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തിന്റെ ചലനം. ഫുട്ബോൾ, വോളിബോൾ. ഫുട്ബോൾ എഴുതാം, ഫുട്ബോൾ എഴുതാം കേട്ടോ, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബാലൻസ്. ബാലൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ബാലൻസ്, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം. എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. എബിലിറ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടല്ലോ, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റിയാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബാലൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട്? ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബാലൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തല കറങ്ങി വീഴും അല്ലെ. കൃത്യമായിട്ടൊരു ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിയായിട്ട് ബാലൻസ് നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തളർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് കോർഡിനേഷൻ ആണ്. കോർഡിനേഷനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാം. എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ബോഡി പാർട്സ്, എബിലിറ്റി ടു യൂസ് ബോഡി പാർട്സ് together smoothly. Ability to use body parts together smoothly. Ability to use body parts together smoothly. ഏതാ വരിക കോർഡിനേഷന്റെ എക്സാമ്പിള്? ഏതാണ് വരിക? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡാൻസിങ്. ഡാൻസിങ് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് കൂടി, രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പവർ. പവർ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ്. പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെയും സ്പീഡിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ജമ്പിങ്. ജമ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും കാണാൻ പറ്റും, സ്പീഡും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജമ്പിങ്. ഓക്കെ, എഴുതിയോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, then അടുത്തതാണ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ്.
എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ്? ഒരാൾ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ്? ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അതാണോ കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ്? നോക്കിയേ നിങ്ങൾ, the term refers to the capacity to create beautiful physical fitness parameters. കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. Cosmetic related physical fitness focuses on improving physical appearance through exercise and lifestyle changes. While general fitness improves overall health, cosmetic fitness especially target body aesthetics like muscle tone, body shape and skin health. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ വായിച്ചത്? Maintain our body beauty. അതായത് കോസ്മെറ്റിക് റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെയാണ്. ഈ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിലൂടെയും അതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിലൂടെയും എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം സിനിമാ താരങ്ങൾ എടുത്ത്, അതായത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, മോഡലുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവര് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? Build their body fitness, beauty. അവര് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ് അത് ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ഇപ്പോ സിനിമ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് രംഗത്തുള്ള ആളുകളായിക്കോട്ടെ, അവർ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസിലൂടെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിലൂടെയും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഫിറ്റ്നസിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് ഈ കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ നിന്നും സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ത് കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത്? അതായത് മസിൽ ടോൺ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ജിമ്മിലൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ VIPസും അതുപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്. അവര് സാധാ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഒരൊറ്റയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവരുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും എപ്പോഴും? ആരുണ്ടാവുക? ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രെയിനേഴ്സ് കൂടെ തന്നെ നിന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ മസിൽ ടോണിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ബോഡി ഷേപ്പ്, സ്കിൻ ഹെൽത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ കോസ്മെറ്റിക് ഫിറ്റ്നസ് കുറച്ച് ഒത്തിരി കൂടി പറയാനുണ്ട്, അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇതിന്റെ നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ആരാണ് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, ഡൗട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തരാം കേട്ടോ. എന്താണ് ഡൗട്ട്? ബാലൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ? ബാലൻസ് സ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ എക്സാമ്പിള് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ബാലൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഓൾവേസ് ഉള്ളതാണല്ലോ. എല്ലാ ബോഡി ടൈപ്പിനും എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ ഇന്ന് അശ്വതി മാം രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പറഞ്ഞത്, കണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും. So a huge thank you to our respected teacher Ashwati Miss for engaging and informative class today. Your patience and clarity made the class truly enriching. We also appreciate so much. Thank you to all my dear friends for your active participation and enthusiasm. Looking forward to the next class. Thank you. Thank you, ma'am.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.